बाइबल च लिखिया कि मूसा दे नाल यहोशुआ भी गया और यहोशुआ ठहर गया रस्ते विच। और थले इस्राएल दी सारी जड़ी कौम सी वो हारून ते हूर दे हत्थां विच दे के मूसा चला गया। हालेलुया हालेलुया। और की होया जो सिनई पहाड़ उत्ते मूसा सी ते की होया, बदल पहाड़ उत्ते छा गया। यहोवा दा प्रताप सिनाई पहाड़ उत्ते ठहरिया अते बदल उस उत्ते 6 दिन छाया रहा। 7वें दिन उस ने बदल दे विचों दी मूसा नूं सद्दिया। 6 दिन यहोवा दा प्रताप बदल दे रूप च सिनई पहाड़ उत्ते छाया रहा। सारे कहिए 6 दिन यहोवा दा प्रताप यहोवा दा प्रताप बदल दे रूप च बदल दे रूप च सिनई पहाड़ उत्ते छाया रहा। सिनई पहाड़ उत्ते छाया। देयर इज अ नो वॉइस, देयर इज नो कोई आवाज नहीं, कोई आवाज, सिर्फ यहोवा दा प्रताप सिर्फ छाया रहा। छाया। सारे कहिए हालेलुया, हालेलुया सारे कहिए हालेलुया। हालेलुया। 6 दिन कोई वॉइस नहीं, कोई कलाम नहीं खुदा ने कीता। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा दा प्रताप छाया रहा। और 7वें दिन यहोवा ने मूसा नूं उस बदल दे विचों दी आवाज दित्ती, आजा मूसा। और उस तो बाद परमेश्वर ने मूसा दे नाल 40 दिन ते 40 रात गल्लां कीतियां। सारे कहिए हालेलुया। हालेलुया। अज मैं तुहाडे नाल गल शेयर करदा कि परमेश्वर दी प्रेजेंस जाना और परमेश्वर दी प्रेजेंस बने रहना सौखा नहीं है। सारे कहिए हालेलुया। हालेलुया। सारे ध्यान नाल सुनना अज दे वचन नूं। परमेश्वर दी प्रेजेंस जाना ते परमेश्वर दी प्रेजेंस बने रहना सौखा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मूसा देखो किहो जिहा परमेश्वर दा बंदा सी कि 6 दिन मूसा वेट करदा रहा। किन्ने दिन? 6 दिन ते 6 रातां। हालेलुया। हालेलुया। और कोई आवाज नहीं आई, यहोवा दा प्रताप ठहरिया होया वा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं तुहानू कहना, तुहानू दसना चाहना कि बाइबल च लिखिया यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो दिन तो लैके अज तक स्वर्ग दे राज लई जोर मारिया जा रहा और जोर मारन वाले इनू लै लैंदे आ। हालेलुया। हालेलुया। अज सानू जरूरी है कि असी फोर्स मारी ओदी प्रेजेंस जान दे लई, ओदी प्रेजेंस बने रहन दे लई की मारिए? फोर्स मारिए। हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखो अज असी ते बहुत छेती अक जाने आ। ओ खुदा गल नहीं कर रहा, चलो चलिए। खुदा डायरेक्शन नहीं दे रहा, चलो फैसला लईए। जदों हारून ते हूर थले सिगे, उन्होंने देखिया कि लोग प्रेशर पा रहे सी, मूसा आया नहीं, मूसा जिउंदा जा मर गया, मूसा आऊगा या नहीं आऊगा, क्योंकि समा बहुत लग गया वा। साडे लई देवता बना, साडे लई मूरत बना, आले साडे सोने दियां वालियां, आले साडे गल दे कैंठे ले ला, साडे लई ढाल के बछड़ा बना, देवता बना। और प्रेशर इन्ना आ गया क्योंकि वो वेट नहीं कर सके। की नहीं कर सके? हालेलुया। हालेलुया। और प्रेशर इन्ना आ गया कि हारून ने की कीता, ढाल के सोने तो बछड़ा बना दिता और यहोवा नूं दुखित कीता, हारून ने भी और इस्राएलियां ने भी। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं तुहानू कहना चाहना कि 6 दिन मूसा दा जिगरा देखो, 6 दिन कोई वॉइस नहीं आ, यहोवा दा प्रताप आ और मूसा स्टिल परमेश्वर च बनिया होया वा। 7वें दिन जाके परमेश्वर वॉइस दिंदे आ कि मूसा आ जा, मैं हुण तेरे नाल टॉक करांगा। पर सोचो जे 6 दिनां च मूसा क्विट करके थल्ले भज जांदा। हालेलुया। हालेलुया। 6 दिनां च मूसा कहंदा चल यहोशुआ चलीए रास्ते जो लैके ओनू। आज जो तुसी ओदी प्रेजेंस जाओगे सौखा नहीं है। सम टाइम सौखा नहीं, तुहाडी बॉडी जो कि संसार दे विच रहिंदी है, तुहाडी बॉडी फाइट करदी है। हालेलुया। तुहाडा शरीर फाइट करदा वा। पर मैं तुहानू गल दसदा कि मूसा नू पता होगा कि 7वें दिन यहोवा एडियां वड्डियां गल्लां मेरे ते ज़ाहिर करेगा। तानू कई बारी लगदा कि परमेश्वर बड़ा दूर आ, पर अगर तुसी बने रहने आ, परमेश्वर कुछ घड़ियां बाद लगदा परमेश्वर तुहाडे अंदर आ, तुहाडे ऊपर आ, बहुत नजदीक आ। हालेलुया। बाइबल च लिखिया बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड। बने रहो, थम जाओ ते तुसी जानोगे मैं यहोवा वां। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ। ਸਭ ਜਨ ਖੋਲੀਏ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆ, ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 43 ਆਇਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ 41 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਖਾ ਪੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਕਰਮਲ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਨਿਵਿਆ ਅਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਚੜਿਆ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ। ਕਿੱਡਾ ਕ? ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ? 7ਵੇਂ ਦਿਨ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਉੱਠਿਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਰਾਜੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੀ ਸਟਿਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਏਲੀਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਐਸ ਦੀਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਐਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਐਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟਰਬਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚ, ਗੁੱਟਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਡੈਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੇ ਇਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਟਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੈਸ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 6 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਮਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੀ ਸਟਿਲ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੜਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੀ ਸਟਿਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੁੱਖਾ ਸੌਖਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਔਰ 40 ਰਾਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਆ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਬੇਟਾਈਮੇ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਲਵਾਂ ਘੜੀ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟੋਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।